السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين وبك نستغيث، ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنی علما۔ الحمدللہ، دو نسبتوں سے جوڑ کر اللہ نے ایک نیا دن عطا فرمایا ہے۔ ایک اپنی ذات کی نسبت ہے، ایک اپنے کلام کی نسبت ہے۔ اس نسبت پر اس پاک ذات کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ ہماری زندگی، ہماری یہ سانسیں، یہ سب اللہ پاک کے احسان ہیں۔ اللہ پاک اپنے احسانات کو ہم پر اسی طرح ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھے۔ اور یہ اللہ کی ذات ہے کہ موسموں کو تبدیل کر کے لاتی ہے، سردی کو گرمی میں، گرمی کو سردی میں، خزاں کو بہار کو، بارشیں، دھوپ، ہر چیز یہ اللہ پاک کی محبتوں کی نشانیاں ہیں۔ کسی کو اپنی عبادتوں کی توفیق دے دینا، کسی کو اپنے سامنے بٹھا لینا، کسی کو ساری زندگی اپنے سامنے آنے کی توفیق نہ دینا، یہ سب اس اللہ پاک کی محبتوں کی دلیلیں ہیں اور نسبتیں ہیں۔ ہم بہت گناہ گار تھے، اللہ ہم سے اپنی محبتوں کی یہ نسبتیں، یہ توفیقیں اللہ ہم سے معافی میں۔ اللہ نے خاص اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا کیے ہیں، اور اللہ ہمیشہ ہم پر اپنے یہ فضل قائم رکھے۔ ایک بات جیسے سننے میں آئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ اللہ توفیق کیا ہے؟ جو ہر انسان کہتا ہے نا اس کام کی توفیق ہو گئی، یہ تو یہ توفیق کیا ہے؟ اللہ سے پوچھا، یا اللہ یہ توفیق کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے پوچھا، موسیٰ آپ کا نام، ان سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ جب وہ بولنے لگے تو بول نہیں پائے، پھر پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ پھر نہیں بول سکے، پھر پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کئی دفعہ پوچھنے پر بھی وہ نہ بتا سکے، پھر پوچھا آپ کا نام کیا ہے تو فوراً بول پڑے موسیٰ۔ تو اللہ نے پوچھا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے ایسا جب پوچھا تو کہا یا اللہ میں کہنا چاہتا تھا، کہہ نہیں پا رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہی توفیق ہے۔ تو یہ بیٹھ کر اتنی دیر اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اس میں ہماری کوئی طاقت نہیں، محض اللہ کی توفیق ہے، محض اللہ کی توفیق ہے۔ جو سن رہے ہیں محض اللہ کی توفیق سے سن رہے ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ کی محبتوں میں شامل لوگ ہیں وہ، کیونکہ ہم احادیث مبارکہ کے اندر سنتے رہتے ہیں
जहाँ कहीं कोई किसी तर्ज पर अल्लाह को याद कर रहा होता है, जैसे कोई इंसान जिक्र कर रहा है, तस्बीह पढ़ रहा है, सुबहान अल्लाह कह रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है, अल्लाह अकबर कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, तो उसी जिक्र को अल्लाह पाक वजूद अता करते हैं, और वो वजूद अर्श के गिर्द चक्कर लगाते हुए उस बंदे का नाम ले रहा होता है, उस बंदे का नाम ले रहा होता है। हम अल्लाह को याद कर रहे हैं, वो जिक्र अल्लाह के सामने हमें याद कर रहा है। और अभी पिछले दिनों एक बहुत अजीब सी बात मैंने पढ़ी, वालिदैन किसी ने मुझे एक बात भेजी, बात काफी लंबी थी, लेकिन मतलब उसका ये था, जैसे आजकल हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जो लोग हमें बार बार हमसे रब्ता करते रहते हैं, उनके नाम लिस्ट में ऊपर होते हैं, और जो कुछ अर्से तक रब्ता नहीं करते तो उनके नंबर बहुत से ही नीचे चले जाते हैं। और जिस दिन किसी ने ये बात मुझे भेजी, उससे एक दिन पहले मैं यही बात अपने साथ सोच रही थी। मैं किसी का नंबर ढूंढा, नंबर ढूंढने में बहुत नीचे था वो नाम। मैं ये सबक की ही लिस्ट देख रही थी कि मैं रोजाना देखूं कितने लोग हैं जो कितने दिनों से सबक अपना नहीं भेज रहे, कि हमने सुना या ना सुना। वो एक नंबर जिससे मुसलसल पहले आता था, सुनने का जवाब आता था, तो उस पर से जवाब नहीं आया था काफी दिन से। मैं उस नंबर को ढूंढ रही थी, तो काफी नीचे चला गया था उस लिस्ट में। तो वही बात मैंने एक दिन अपने साथ सोची कि जब कोई हमसे रब्ता नहीं करता तो कितना नीचे चला जाता, और फिर हमें उससे ढूंढना पड़ता है। यही बात अगले दिन किसी ने मैसेज में भेजी कि जब कोई हमसे बार बार रब्ता करता है तो वो ऊपर रहता है लिस्ट में, और जब रब्ता छूट जाता है तो बहुत ही नीचे चला जाता है। तो इसी तरह से जब हम अल्लाह को बार बार पुकार रहे होते हैं, चाहे हमारी दुआ हमें लगे कि कबूल हो रही है या नहीं हो रही, चाहे हमें लगे हमारी इबादत कबूल हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन हम जिस सूरत में भी अल्लाह को याद कर रहे हैं, जिस तर्ज पर भी उसको पुकार रहे हैं, तो हम जब हमेशा पुकार रहे हैं तो हम लिस्ट में ऊपर हैं, अल्लाह के लिस्ट में ऊपर हम सामने हैं बिल्कुल। जब हम कहते हैं कि नहीं मेरी तो कबूल नहीं होती, अब एक तो कबूल हमें लग रहा है होती नहीं, दूसरा हम खुद मांगना छोड़ देते हैं तो लिस्ट में और नीचे चले जाते हैं। दोहरा नुकसान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह से दुआ मांगा करो, दुआ मांगने वाले कभी महरूम नहीं रहते। तो ये चीज बहुत वाज़ेह हो गई जहन में कि महरूमी दो तरह की है। एक तो हमें जो लग रहा है कि ये चीज हमने मांगी वो हमें नहीं मिल गई, हमें लगा हम महरूम हो गए। उससे बड़ी महरूमी ये है कि अल्लाह की लिस्ट में हमारा नंबर नीचे आ गया। तो इंशाअल्लाह ये वो ज़ात जो हमें हर तरह के हालात में रखती है, वो इस काबिल है कि उसी की बंदगी की जाए। उसकी बंदगी कैसे की जाए, उसने कुरान पाक को शुरू ही ऐसे किया कि बंदगी कैसे की जाए। बंदगी के तरीके से शुरू है, बंदगी के तरीके से ये कलाम पाक खत्म है। और अल्लाह ताला ने इंसान को क्या कुछ दे रखा है, ये सारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें खुद बताते हैं। सूरह कुरैश पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और ऐसे ही इसमें सफर की भी बातें हैं, मौसमों की बात है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें किस तरह से अमन नसीब फरमाए हैं, ये सारी बात है। और ये बात जुड़ी हुई है अल्लाह के उस पाक घर के साथ, इस सूरत की बरकत से। इस सूरत के बारे में आता है कि अगर कोई इसको मसाइल में पढ़ ले, तकलीफात में पढ़ ले, वो मुसीबत वो मसला हल हो जाता है। खास इस वक्त का सहारा लेते हुए, खास इस सूरत की इस बरकत का सहारा लेते हुए, और उसमें आई हुई इस खास आयत का सहारा लेते हुए, ये अल्लाह से हमारी इल्तिजा होगी, हाथ उठाकर, हाथ जोड़कर, दामन फैलाकर अल्लाह अपने पाक घर को खोल दे। सूरह कुरैश है, अल्लाह इसके पैगाम को हमारे सीनों में उतार दे।